जन हितैषी, जन जन की बात, जन हितैषी के साथ। घिओ नकली सप्लाई किया, उस तो बाद पेमेंट मंगते पे। बिल्कुल जी। दूजा वो ये कह रहे सी कि मित्तल साहब के बहुत लिंक है, साढ़े ते झूठियां FIR दिलवाना चाहते हैं। तो जेडे गुप्ता जी है वो शातर बहुत दिमाग के बंदे है, वो जब बहुत जाली काम करते कि 2006 च उन्होंने केस कुछ होया सी, यह जिहियां गल्लां वो करते रहे। साइना ट्रेडर ते दुर्गा माता मंदिर ट्रस्ट ने 31 मार्च ਨੂੰ पुलिस कंप्लेंट दर्ज की सी, जिहदा कि अज तक फैसला नहीं होया। जो सानूं लग्या कि थोड़ा केस वो रोक रहे हैं, मैं आशू जी को टाइम लैके गया सी। आशू जी ने मेरे सामने ही समीर वर्मा इनू फोन किया कि ये बंदे आपां लेना देना की है जी, इन्हां तुसीं FIR दर्ज करो। और उस तो बाद साडी कुछ चीज़ां फास्ट हुई भी, उन्होंने इंक्वायरी फास्ट की, लेकिन हो सकता है उस तो बाद जो साडा ओपोजिट ग्रुप है, घ्यो वाले है, उन्होंने कुछ प्रैशर पाते होण, आखिर शहरदारियां होंदियां। दा केस है, ये तो पहला भी उन्होंने 2 बारी मंदिर सप्लाई केस किया, उन्होंने भी खाली टिन जो 4 टिन पे उत्थे वो भी डुप्लीकेट ही है, उन्होंने लेवल भी जाली है। जब टीन ही नकली है, जाली मार के लगी है, छापे वाले टीन है, तो सैंपल की जरूरत की है। साड़ी आपस में मीटिंग हुई बैठ के, उत्थे भी इन्होंने गलती मनी भी असी गलती की। साइना ट्रेडर का है, इन्होंने पहला भी एसोसीएशन वालों माफ़ी मंगी है। जन हितैषी देख रहे दर्शकों का स्वागत है जन जन की बात जन हितैषी के साथ। दोस्तों मैं संदीप शर्मा एक बार फिर तुहाडे नाल रूबरू हो रहा है। तो अज का जिहड़ा साडा मुद्दा है, टॉपिक है, वो है, तुसीं कहावत सुनी होनी, उल्टा चोर कोतवाल को डांटे। जी हाँ, उल्टा चोर कोतवाल को डांटे, इसे कहावत का यही अज साडा मुद्दा है। तुहानूं याद होएगा थोड़े दिन पहला, कुछ महीने पहला असीं एक मुद्दा चुक्या सी कि लुधियाना शहर दे विच दुर्गा माता मंदिर जगराओं पुल दे जिहड़े विच हैगा डेली जिहड़ा एक प्रसाद बनाने लई जिहड़ा एक खपत की जाती है, देसी घिओ लगता है, वो देसी घिओ नूं नकली सप्लाई किया गया सी। साईं ट्रेडर लुधियाना दे साईं ट्रेडर, मैनूं भी नाम याद है, हो सकता तुहानूं भी याद होएगा, साईं ट्रेडर वल्लों ये जिहड़ा नकली घिओ सप्लाई किया गया सी, जिन्हों कि बाद चों पोल खुल्लण दे डर तो, फड़े जाण दे डर तो फटाफट उन्होंने मंदिर दे ही किसी ट्रस्टी दे नाम दी मदद नाल या उन्हां दी गुहार लगा के, मदद की गुहार लगा के वो इमीडिएटली वो घिओ रातों रात जिहड़ा बाकी ट्रस्टियां दे सामने आने तो पहला उन्होंने चक लिया सी। उस मामले की हजे इंक्वायरी जिहड़ी है वो पुलिस कमिश्नर कोल पेंडिंग है, पुलिस डिपार्टमेंट कोल पेंडिंग है, वो चल रही सी, पर वो ड्यूरिंग कोविड शायद कुछ टाइम नहीं लग्या होना, सो वो इंक्वायरी तो नहीं हो जे हुई, पर हालात इदां दे है कि जिहड़ा तुसीं देख सकते हो कि शरारती अंसल या जिहड़े लोग है कसूरवार आरोपी जिहड़ा बंदा सीगा, उहदे हौसले इन्ने क बुलंद है कि उन्होंने मौका देखते ही उल्टा अपने आप नूं इस चीज़ चों बाहर कड्ढण लई या जिहड़े बंदियां ने इस ते आरोप लगाए सी, मंदिर दे ट्रस्टी जिहड़े है वरिंदर जी गोयल जी, वरिंदर मित्तल जी, उन्हां ते उल्टा एक ईओ विंग दे विच कंप्लेंट करती है उन्हां दे अगेंस्ट, जो सानूं पता लग्या। हालांकि सानूं तां नहीं इस बारी मित्तल साहब ने दस्सिया, पर सानूं बाहरों पता लग्या सी, असीं इन्हां नूं फोन ते संपर्क किया तो इन्हां ने सानूं दस्सिया कि हाँ जी इदां दी गल हुई है। सो सानूं बड़ी हैरानी हुई कि ते सानूं कहावत याद आ गई, उल्टा चोर कोतवाल को डांटे। सो जानते हैं अज किहड़ा की मामला होया, क्यों ये कहावत सानूं बार बार दोहरानी पै रही है। नमस्कार जी। संदीप जी जय माता दी। जय माता दी। पहला मैं ਤੁਹਾਡਾ बहुत शुक्रिया करदा है, तुसीं मेरे वर्गे एक आम आदमी कोल आके भी ये मुद्दा चुकते हो। अजकल जो देखते आ रहे हैं, चाहे प्रेस है, चाहे गौरमेंट होर डिपार्टमेंट है, सिर्फ बड़े आदमियों को जाते हैं। ਤੁਹਾਡਾ बहुत बहुत शुक्रिया। मैनूं लगदा ਤੁਹਾਡੀਆਂ मां नाल भावना जुड़ियां हुई हैं। सर होया कि 2nd वीक ऑफ जुलाई मैनूं ईओ विंग तो फोन आया कि साइना ट्रेडर्स ने
ਇੱਕ ਪੁਲਿਸ ਕੰਪਲੇਂਟ ਦਰਜ ਕੀਤੀ ਹੈ ਤੁਹਾਡੇ ਤੇ ਜੀ ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਸਾਡੇ ਦਫ਼ਤਰ ਆਓ, ਸਾਨੂੰ ਦੱਸੋ ਕੀ ਮਸਲਾ ਸੀਗਾ। ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਇਹ ਕੰਪਲੇਂਟ ਸਿਰਫ ਮੇਰੇ ਤੇ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ ਸੀਗੀ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਸਾਨੂੰ ਘਿਓ ਦੇ ਬਾਰੇ ਦੱਸਿਆ ਸੀਗਾ ਮਧੁਰ ਗੁਪਤਾ ਜੀ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਕੰਪਲੇਂਟ ਕੀਤੀ, ਸਾਡੇ ਦੋਵਾਂ ਦੇ ਜੁਆਇੰਟ ਕੰਪਲੇਂਟ ਕੀਤੀ ਸੀ। ਅੱਛਾ ਜੀ। ਔਰ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਮੇਨ ਮੁੱਦਾ ਕੀ ਸੀਗਾ ਕਿ ਜਿਹੜਾ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਮੰਦਰ ਨੂੰ ਘਿਓ ਸਪਲਾਈ ਕੀਤਾ ਹੈ ਉਹਦੀ ਪੇਮੈਂਟ ਅਸੀਂ ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਰਕਵਾਈ ਹੋਈ ਹੈ, ਅਸੀਂ ਲੋਕ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਪੇਮੈਂਟ ਨਹੀਂ ਰਿਲੀਜ਼ ਕਰ ਰਹੇ ਤੇ ਉਸ ਜਲਦੀ ਪੇਮੈਂਟ ਰਿਲੀਜ਼ ਕਰਾਈ ਜਾਵੇ। ਅੱਛਾ ਜੀ। ਮੈਨੂੰ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਇੱਕ ਤਾਂ ਘਿਓ ਨਕਲੀ ਸਪਲਾਈ ਕੀਤਾ, ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਪੇਮੈਂਟ ਮੰਗਦੇ ਪਏ ਆ। ਬਿਲਕੁਲ ਜੀ। ਦੂਜਾ ਉਹ ਇਹ ਕਹਿ ਰਹੇ ਸੀ ਕਿ ਮਿੱਤਰ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਬਹੁਤ ਲਿੰਕ ਹੈ, ਸਾਡੇ ਤੇ ਝੂਠੀਆਂ FIRਾਂ ਦਿਲਵਾਉਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹੈ ਤੇ ਜਿਹੜੇ ਗੁਪਤਾ ਜੀ ਹੈਗੇ ਉਹ ਸ਼ਾਤਰ ਬਹੁਤ ਦਿਮਾਗ ਦੇ ਬੰਦੇ ਹੈ, ਉਹ ਬਹੁਤ ਜਾਲੀ ਕੰਮ ਕਰਦੇ ਕਿ 2006 'ਚ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਕੇਸ ਕੁਛ ਹੋਇਆ ਸੀ, ਇਹੋ ਜਿਹੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਉਹ ਕਰਦੇ ਰਹੇ। ਗੁਪਤਾ ਜੀ ਕੌਣ ਹੈ? ਮਧੁਰ ਗੁਪਤਾ ਜੀ, ਜਿਹੜੇ ਕਿ ਸਟੂਡੈਂਟ ਹੀ ਹੈ ਜੀ। ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਸਾਡੇ ਦੋਨਾਂ ਦੀ ਕੰਪਲੇਂਟ ਕੀਤੀ ਸੀ, ਮੈਨੂੰ ਵੀ 2 ਵਾਰੀ ਬੁਲਾਇਆ ਹੈ। ਮੇਰਾ ਤਾਂ ਇਸ ਘਿਓ ਦੇ ਡਾਇਰੈਕਟਲੀ ਕੋਈ ਪੇਮੈਂਟ ਨਾਲ ਲਿੰਕ ਨਹੀਂ। ਮੈਂ ਤਾਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਆਲਰੇਡੀ ਸਾਈਨਾ ਟ੍ਰੇਡਰ ਤੇ ਦੁਰਗਾ ਮਾਤਾ ਮੰਦਰ ਟਰਸਟ ਨੇ 31 ਮਾਰਚ ਨੂੰ ਪੁਲਿਸ ਕੰਪਲੇਂਟ ਦਰਜ ਕੀਤੀ ਸੀਗੀ, ਜਿਹਦਾ ਕਿ ਅੱਜ ਤੱਕ ਫੈਸਲਾ ਨਹੀਂ ਹੋਇਆ। ਜੀ ਨਹੀਂ, ਫੈਸਲਾ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਹੋਇਆ? ਤੁਸੀਂ ਪੁਲਿਸ ਡਿਪਾਰਟਮੈਂਟ ਕੋਲ ਗਏ ਬਕਾਇਦਾ? ਤੁਸੀਂ ਮੈਨੂੰ ਜਿੱਥੇ ਤੱਕ ਯਾਦ ਹੈ ਐਡਵੋਕੇਟ BK ਗੋਇਲ ਜੀ ਨੇ ਵੀ ਮੈਨੂੰ ਦੱਸਿਆ ਸੀ ਕਿ ਪੁਲਿਸ ਡਿਪਾਰਟਮੈਂਟ ਕੋਲ ਗਏ, ਇਨਕੁਆਇਰੀ ਵੀ ਹੋ ਗਈ, ਪਰ ਹਜੇ ਤੱਕ ਫੈਸਲਾ ਹੀ ਨਹੀਂ ਹੋਇਆ। ਸਰ, ਇਹ ਸਮੀਰ ਵਰਮਾ ਜੀ ਕੋਲ ਕੇਸ ਚੱਲ ਰਿਹਾ ਹੈ ਜੀ। 31 ਮਾਰਚ ਤੋਂ ਅੱਜ ਤੱਕ ਲਗਭਗ ਤੁਸੀਂ ਕਹਿ ਸਕਦੇ 4.5 ਮਹੀਨੇ ਹੋ ਗਏ ਨੇ। ਜੀ। ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਘੱਟੋ ਘੱਟ 6-7 ਮੰਦਰ ਦੇ ਟਰਸਟੀਆਂ ਦੀਆਂ, ਜੀ 2 ਸਿਕਿਉਰਿਟੀ ਗਾਰਡਾਂ ਦੀਆਂ, ਜੀ ਮੰਦਰ ਦੇ ਮੈਨੇਜਰ ਦੀ, ਜੀ ਘਿਓ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਸਾਨੂੰ ਸਪਲਾਈ ਕੀਤਾ ਜਾਲੀ ਉਹਨਾਂ ਦੀ, ਜੀ ਈਵਨ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਤੋਂ ਬਿੱਲ ਬੁੱਲ ਲਿੱਤੇ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਮਾਲ ਬੁੱਲ ਲਿੱਤਾ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਬੁਲਾ ਲਿਆ। ਔਰ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਕੰਪਲੇਂਟ ਕੀਤੀ ਸੀਗੀ ਕਿ ਇਹ ਜਾਲੀ ਕਿਉਂ ਹੈ, ਉਹਨਾਂ ਦੀਆਂ ਵੀ ਲੈ ਲਈਆਂ। ਅੱਛਾ ਜੀ। ਸਾਰਿਆਂ ਦੀਆਂ ਉੱਥੇ ਸਟੇਟਮੈਂਟਸ ਰਿਕਾਰਡ ਹੋਈਆਂ। ਜੀ। ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਹੋਰ ਪੁਲਿਸ ਵਾਲੇ ਕੀ ਲੈਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਆ। ਜੀ। ਉਹ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਮਹੀਨਾ ਕੁ ਹੋ ਗਿਆ, ਉੱਥੇ ਸ਼ਾਂਤੀ ਹੈ, ਨਾ ਸਾਨੂੰ ਬੁਲਾਇਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਇੰਨਾ ਦੱਸਿਆ ਜਾ ਰਿਹਾ, ਦੇਖ ਰਹੇ ਹਾਂ ਅਸੀਂ। ਜੀ ਸਰ, ਮੈਂ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਕਹਿਣਾ ਚਾਹਾਂਗਾ ਤੁਸੀਂ ਇੰਨਾ ਫੋਲੋਅਪ ਕਰ ਰਹੇ ਹੋ, ਬਹੁਤ ਅੱਛੀ ਗੱਲ ਹੈ ਆਪਣੇ ਕੇਸ ਨੂੰ ਫੋਲੋਅਪ ਕਰਨਾ। ਤੁਹਾਨੂੰ ਯਾਦ ਹੋਏਗਾ ਸ਼ਾਇਦ ਤੁਹਾਡੇ ਜਾਣ ਪਹਿਚਾਣ 'ਚ ਵੀ ਹੋਣ, ਜਿਹੜੇ ਆਪਣਾ ਲੁਧਿਆਣਾ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਖਾਸ ਕਰਕੇ ਫੂਡ ਐਂਡ ਸਪਲਾਈ ਮਿਨਿਸਟਰ ਹੈ, ਉਹ ਸਾਡੇ ਖੁਦ ਦੇ ਆਪਣੇ ਚਹੇਤੇ ਨੇਤਾ ਭਾਰਤ ਭੂਸ਼ਣ ਆਸ਼ੂ ਜੀ ਹੈ। ਠੀਕ ਹੈ, ਤੁਸੀਂ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਨੋਟਿਸ 'ਚ ਲਿਆਏ, ਕਿਉਂਕਿ ਜਦ ਤੱਕ ਹੋ ਸਕਦਾ ਦੇਖੋ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਵੀ ਤਾਂ ਛਵੀ ਖਰਾਬ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ ਨਾ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਇਲਾਕੇ 'ਚ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਹੋਮ ਟਾਊਨ 'ਚ ਹੀ ਇਹੋ ਜਿਹੇ ਬੰਦੇ ਜਾਲੀ ਮਾਲ ਵੇਚ ਰਹੇ ਹੈ ਔਰ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪਤਾ ਹੀ ਨਹੀਂ। ਤੁਸੀਂ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਨੋਟਿਸ 'ਚ ਲਿਆਂਦੇ, ਉਹ ਅੱਜ ਦੇ ਟਾਈਮ 'ਚ ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਆ, ਲੋਕੀ ਕਹਿੰਦੇ ਆ, ਸਾਨੂੰ ਤਾਂ ਘੱਟ ਪਤਾ ਹੈ ਕਿ ਪੱਤਾ ਵੀ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਬਿਨਾਂ ਨਹੀਂ ਹਿਲਦਾ ਸ਼ਹਿਰ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਨੋਟਿਸ 'ਚ ਲਿਆਓ, ਤੁਹਾਡਾ ਬਹੁਤ ਜਲਦੀ ਹੋਏਗਾ, ਮਤਲਬ ਮਸਲਾ ਹੱਲ ਹੋਏਗਾ। ਸੰਦੀਪ ਜੀ, ਜਦੋਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਲੱਗਿਆ ਕਿ ਥੋੜ੍ਹਾ ਜਿਹਾ ਕੇਸ ਉਹ ਰੋਕ ਰਹੇ ਹੈ, ਜੀ, ਮੈਂ ਆਸ਼ੂ ਜੀ ਕੋਲ ਟਾਈਮ ਲੈ ਕੇ ਗਿਆ ਸੀਗਾ। ਜੀ। ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਮੇਰੀ ਗੱਲ 5-7 ਮਿੰਟ ਲਗਾ ਕੇ ਸੁਣੀ। ਜੀ। ਉਹਨਾਂ ਨੇ, ਨਾਲ ਗਏ ਸੀਗੇ? ਮੈਂ ਇਕੱਲਾ ਹੀ ਗਿਆ ਸੀ ਜੀ। ਅੱਛਾ, ਬਾਕੀ ਟਰਸਟੀ ਨਹੀਂ ਲੈ ਕੇ? ਮੈਂ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਕਿਹਾ ਨਹੀਂ, ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਯਾਰ ਜਦ ਮੈਨੂੰ ਲੱਗ ਰਿਹਾ ਮੈਂ ਸੱਚਾਈ ਨਾਲ ਲੜ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਮੈਂ ਗਰੁੱਪ ਨੂੰ ਆ ਕੇ ਪ੍ਰੈਸ਼ਰ ਕਿਉਂ ਪਾਣਾ ਹੈ। ਮੇਰੀ ਇਹ ਸ਼ੁਰੂ ਤੋਂ ਸੋਚ ਰਹੀ ਹੈ। ਆਸ਼ੂ ਜੀ ਨੇ ਮੇਰੇ ਸਾਹਮਣੇ ਹੀ ਸਮੀਰ ਵਰਮਾ ਇਹਨੂੰ ਫੋਨ ਕੀਤਾ ਕਿ ਇਹ ਬੰਦਿਆਂ 'ਚ ਆਪਾਂ ਲੈਣਾ ਦੇਣਾ ਕੀ ਹੈ ਜੀ, ਇਹਨਾਂ ਤੁਸੀਂ FIR ਦਰਜ ਕਰੋ। ਔਰ ਉਹ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਸਾਡੀ ਕੁਝ ਚੀਜ਼ਾਂ ਫਾਸਟ ਹੋਈਆਂ ਵੀ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਇਨਕੁਆਇਰੀ ਫਾਸਟ ਕੀਤੀ। ਲੇਕਿਨ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ ਉਹ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਜਿਹੜਾ ਸਾਡਾ ਆਪੋਜੀਟ ਗਰੁੱਪ ਹੈ, ਘਿਓ ਵਾਲੇ ਹੈ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕੁਝ ਪ੍ਰੈਸ਼ਰ ਪਾਤੇ ਹੋਣ, ਆਖਰ ਸ਼ਹਿਰਦਾਰੀਆਂ ਹੁੰਦੀਆਂ। ਉਹ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਮੈਂ ਇੱਕ ਅੱਧੀ ਵਾਰੀ ਉਹਨੂੰ ਮਿਲਣ ਦਾ ਪ੍ਰਯਾਸ ਕੀਤਾ ਹੈ, ਨਹੀਂ ਜੀ ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੇ ਆਪ ਸੋਲਵ ਕਰੋ, ਮੈਂ ਮੰਦਰ ਦੇ ਮਸਲੇ 'ਚ ਇੰਟਰਫੇਅਰ ਨਹੀਂ ਕਰਨਾ, ਇਹ ਤੁਹਾਡਾ ਟਰਸਟ ਦਾ ਮਸਲਾ ਹੈ, ਟਰਸਟ ਬਾਰੇ ਲੜੀ ਜਾਂਦੇ ਹੈ ਇਹ ਗੱਲਾਂ। ਹੁਣ ਜਿਹੜਾ ਕੇਸ ਪਾਇਆ EO ਵਿੰਗ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪਾਇਆ, ਇਹ ਤੁਸੀਂ ਦੱਸ ਰਹੇ ਹੋ ਤੁਹਾਡੇ ਤੇ ਪਾਇਆ ਤੇ ਹੋਰ ਕਿਤੇ ਤੇ ਪਾਇਆ? ਇੱਕ ਮਧੁਰ ਗੁਪਤਾ ਜੀ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਮੰਦਰ 'ਚ ਕੰਪਲੇਂਟ ਕੀਤੀ ਸੀ ਨਾ ਆ ਕੇ ਕਿ ਸਾਈਨਾ ਟ੍ਰੇਡਰਸ ਨੇ ਡੁਪਲੀਕੇਟ ਘਿਓ ਵੇਚਿਆ, ਉਹਨਾਂ ਤੇ ਪਾਈ ਹੈ, ਜਦ ਕਿ ਇਹ ਕਹਿ ਰਹੇ ਸਾਨੂੰ ਪੇਮੈਂਟ ਦਿਵਾਓ ਮੰਦਰ ਵੱਲੋਂ। ਅਸਤਾ ਜੀ ਸਾਡਾ ਕੋਈ ਲਿੰਕ ਨਹੀਂ, ਇਹ ਟਰਸਟ ਨੇ ਪੇਮੈਂਟ ਦੇਣੀ ਹੈ, ਉਹਨੇ ਜਾਲੀ ਤੇ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਸੰਦੀਪ ਜੀ, ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਇੱਕ ਗੱਲ ਹੋਰ ਦੱਸਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ, ਇਹ ਜਿਹੜਾ 5 ਮਾਰਚ ਦਾ ਕੇਸ ਹੈ, ਇਹ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਵੀ ਉਹਨਾਂ ਨੇ 2 ਵਾਰੀ ਮੰਦਰ ਸਪਲਾਈ ਕੇਸ ਕੀਤਾ। ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਵੀ ਖਾਲੀ ਟਿਨ, ਜਿਹੜੇ 4 ਟਿਨ ਪਏ ਉੱਥੇ, ਉਹ ਵੀ ਡੁਪਲੀਕੇਟ ਹੀ ਹੈ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਲੇਬਲ ਵੀ ਜਾਲੀ ਹੈ। ਉਹ ਖਾਲੀ ਟਿਨ ਦੇ ਹੁਣ ਤੁਸੀਂ ਚੈੱਕ ਕਰਾ ਲਓ। ਉਹ ਖਾਲੀ ਟਿਨ ਜਿਹੜੇ ਲੇਬਲ ਹੈ, ਉਹ ਵੀ ਅਸੀਂ ਪੁਲਿਸ ਨੂੰ ਕੰਪਲੇਂਟ ਕਰ ਚੁੱਕੇ ਹਾਂ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਫੋਟੋਆਂ ਵੀ ਖਿੱਚ ਕੇ ਦੇ ਚੁੱਕੇ ਹਾਂ। ਪਰ ਉਦੋਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਲੱਗਿਆ ਵਰਤੇ ਗਏ? ਉਹ ਵਰਤੇ ਪਹਿਲਾਂ ਗਏ ਸੀ, ਨਹੀਂ ਪੇਮੈਂਟ ਉਹ ਦਿੱਤੀ ਹੋਈ ਹੈ ਜੀ। ਅੱਛਾ ਜੀ। ਸੋ ਸਰ ਜੀ, ਗੱਲਬਾਤ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਇੱਥੇ ਅਸੀਂ ਜੋਗਿੰਦਰ ਗੁਪਤਾ ਜੀ ਨਾਲ ਵੀ, ਜਿਹੜੇ ਕਿ ਮਧੁਰ ਗੁਪਤਾ ਜੀ ਦੇ ਫਾਦਰ ਹੈ। ਸੋ ਔਰ ਇਹ ਉਹੀ ਸ਼ਖਸ ਹੈ, ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੱਸਣਾ ਚਾਹਾਂਗਾ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ
ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਤੇ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਬੇਟੇ ਨੇ ਹੀ ਮੰਦਿਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜਾ ਦੇਖਿਆ ਸੀ। ਜਦੋਂ ਇਹ ਦਰਸ਼ਨ ਕਰਨ ਗਏ ਸੀ, ਸਵੇਰੇ ਮੱਥਾ ਟੇਕਣ ਗਏ, ਤੇ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਹੀ ਦੇਖਿਆ ਸੀਗਾ ਕਿ ਜਿਹੜਾ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਹੀ ਸ਼ੱਕ ਲੱਗਿਆ ਸੀ ਕਿ ਇਹ ਸ਼ਾਇਦ ਘਿਓ 'ਚ ਕੁਝ ਗੜਬੜ ਹੈ। ਸੋ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਹੀ ਮੰਦਿਰ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਨੂੰ ਦੱਸਿਆ ਸੀ ਤੇ ਅੱਜ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਵੀ ਜਿੱਥੇ ਤੱਕ ਸਾਨੂੰ ਪਤਾ ਲੱਗਿਆ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਬੇਟੇ ਤੇ ਜਾਂ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਵੀ ਜਿਹੜਾ ਈਓ ਵਿੰਗ 'ਚ ਕੰਪਲੇਂਟ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਹੈ। ਨਮਸਕਾਰ ਸਰ। ਸਰ ਨਮਸਕਾਰ ਜੀ। ਸਰ ਕੀ ਮਾਮਲਾ ਹੈ? ਮਾਮਲਾ ਇਹ ਹੈ ਜੀ ਵੀ ਦੁਰਗਾ ਮਾਤਾ ਮੰਦਿਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜੀ 10 ਟੀਨ ਪਏ ਸੀ ਸ਼ਿਵਰਾਤਰੀ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ। ਜੀ ਸਾਡੀ ਰੋਜ਼ ਦੀ ਰੂਟੀਨ ਨਾਲ ਅਸੀਂ ਮੰਦਿਰ ਜਾਂਦੇ ਹਾਂ। ਉਸ ਦਿਨ ਬੇਟਾ ਗਿਆ ਸੀ, ਬੇਟੇ ਨੇ ਮੈਨੂੰ ਫੋਨ ਕੀਤਾ ਤੇ ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਤੂੰ ਤਰਵੇਦੀ ਜੀ ਨੂੰ ਪੁੱਛ ਲੈ। ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਪੁੱਛਿਆ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਜੀ ਸਾਨੂੰ ਇਹ ਟੀਨ 6000 ਰੁਪਏ ਦੇ ਹਿਸਾਬ ਨਾਲ ਆਏ ਹੈ। ਅੱਛਾ ਜੀ। ਉਸ ਦਿਨ 2 ਏਜੰਸੀ ਵਾਲੇ ਉੱਥੇ ਗਏ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਚੈੱਕ ਕੀਤਾ, ਬਨਾਰਸੀ ਦਾਸ ਅਮਰਨਾਥ, ਸ਼ਾਮ ਲਾਲ ਨਿਰਮਲ ਕੁਮਾਰ। ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਵੀ ਇਹ ਟੀਨ ਅਸਲੀ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਅੱਛਾ ਜੀ। ਅੱਜ ਦੇਖਣ ਨੂੰ ਗੱਲ ਇਹ ਆ ਰਹੀ ਹੈ ਵੀ ਉਹ ਸੈਂਪਲ ਵਾਲੇ ਤੁਸੀਂ ਬੁਲਾਏ ਨਹੀਂ ਬੁਲਾਏ। ਜਦ ਟੀਨ ਹੀ ਨਕਲੀ ਹੈ, ਜਾਲੀ ਮਾਰ ਕੇ ਲੱਗੀ ਹੈ, ਛਾਪੇ ਵਾਲੇ ਟੀਨ ਹੈ, ਜੀ ਤਾਂ ਸੈਂਪਲ ਦੀ ਜ਼ਰੂਰਤ ਕੀ ਹੈ? ਜੀ ਸੈਂਪਲ ਦੀ ਜ਼ਰੂਰਤ ਤਾਂ ਪਵੇ ਨਾ ਜੀ ਜੀ ਜੇ ਉਹ ਟੀਨ ਜਾਲੀ ਨਾ ਹੋਣ। ਜੀ ਮਾਰਕਾ ਹੀ ਜਾਲੀ ਲੱਗਿਆ ਹੋਇਆ ਉਹਨਾਂ ਤੇ, ਅੱਛਾ ਜੀ। ਠਿੱਪੀ ਨਾਲ ਠਿੱਪੀ ਮੇਲ ਨਹੀਂ ਖਾਂਦੀ, ਜੀ ਰੈਪਰ ਲੱਗੇ ਹੋਏ ਆ, ਜਦ ਕਿ ਅਮੂਲ ਦਾ ਟੀਨ ਛਪਿਆ ਹੋਇਆ ਆਉਂਦਾ। ਜੀ ਉਹਦੇ ਉੱਤੇ ਗੱਤੇ ਆ ਜਿਹੜੇ ਉਹ ਬਣਾ ਕੇ ਚੜਾਏ ਹੋਏ ਆ। ਜੀ ਹੁਣ ਜੇ ਕਾਰਵਾਈ ਹੋਵੇ, ਸਖਤੀ ਹੋਵੇ ਤਾਂ ਉਹਦਾ ਪਤਾ ਲੱਗੇ। ਜੀ ਸਾਨੂੰ ਬਾਰ-ਬਾਰ ਬੁਲਾਇਆ ਗਿਆ, ਬਿਆਨ ਸਾਡੇ ਲਈ ਅਸੀਂ ਦੱਸਤਾ। ਹੂੰ ਅਸੀਂ ਇਹ ਵੀ ਦੱਸਤਾ ਵੀ ਅਮੂਲ ਦਾ ਟੀਨ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਲੇਬਲ ਲੱਗਿਆ ਨਹੀਂ ਆਉਂਦਾ। ਜੀ ਅਮੂਲ ਦਾ ਟੀਨ ਸਿਰਫ ਛਪਾਈ ਕੰਪਨੀ ਦਾ ਪ੍ਰਿੰਟ ਆਉਂਦਾ। ਓਕੇ। ਸਾਰਾ ਕੁਝ ਸਾਡੇ ਬਿਆਨ ਹੋਏ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਵੀ ਚਲੋ ਅਸੀਂ ਤਾਂ ਇੱਕ ਕੰਪਲੇਂਟ ਮੰਦਿਰ ਨੂੰ ਕੀਤੀ ਸੀ, ਅਸੀਂ ਪੁਲਿਸ ਤੱਕ ਕੋਈ ਕੰਪਲੇਂਟ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ। ਮੰਦਿਰ ਵਾਲਿਆਂ ਨੇ ਪੁਲਿਸ ਨੂੰ ਕੰਪਲੇਂਟ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਠੀਕ ਹੈ। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਸਾਨੂੰ ਈਓ ਵਿੰਗ 'ਚੋਂ ਫੋਨ ਆਇਆ। ਈਓ ਵਿੰਗ 'ਚੋਂ ਫੋਨ ਆਇਆ ਤੇ ਮੈਂ ਆਪਣੇ 1-2 ਜਣਿਆਂ ਨਾਲ ਸਲਾਹ ਕੀਤੀ ਵੀ ਸਾਨੂੰ ਈਓ ਵਿੰਗ 'ਚੋਂ ਕਿਉਂ ਫੋਨ ਆਇਆ। ਉਹ ਕਹਿੰਦਾ ਜੀ ਇਹ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦਬਾਉਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਆ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੀ ਸ਼ਿਕਾਇਤ ਵਾਪਸ ਲੈ ਲਓ। ਜਦ ਕਿ ਪੁਲਿਸ 'ਚ ਸਾਡੀ ਕੋਈ ਕੰਪਲੇਂਟ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਪੁਲਿਸ 'ਚ ਮੰਦਿਰ ਦੀ ਕੰਪਲੇਂਟ ਹੈ, ਸਾਡੀ ਆਪਣੀ ਕੋਈ ਸ਼ਿਕਾਇਤ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਫਿਰ ਅਸੀਂ ਜਦੋਂ ਉੱਥੇ ਜਾ ਕੇ ਪੁੱਛਿਆ ਜੀ, ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਜੀ ਆ ਤੁਸੀਂ ਜੋ ਬਿਆਨ ਲਿਖਾ ਦਿਓ। ਅਸੀਂ ਉੱਥੇ ਬੇਟੇ ਨੇ ਇਹੀ, ਬੇਟਾ ਸਟੂਡੈਂਟ ਹੈ, ਉਹਦਾ ਕੋਈ ਇਸ ਮਾਮਲੇ ਨਾਲ ਮਤਲਬ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਉਹਨੇ ਜੋ ਕੀਤਾ ਮੌਕੇ ਦੀ ਏਜੰਸੀ ਵਾਲੇ ਬੁਲਾ ਲਏ, ਮੌਕੇ 'ਤੇ ਹੀ ਟਰਸਟੀ ਨੂੰ ਦੱਸਿਆ ਗਿਆ। ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਸਾਨੂੰ ਸਵੇਰ ਦਾ ਟਾਈਮ ਦਿੱਤਾ, ਲੇਕਿਨ ਸਵੇਰ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਟੀਨ ਚੱਕੇ ਜਾ ਚੁੱਕੇ ਸੀ। ਸਾਡਾ ਉਸ ਗੱਲ ਨਾਲ ਵੀ ਕੋਈ ਮਤਲਬ ਨਹੀਂ। ਟਰਸਟ ਦਾ ਮਾਮਲਾ ਹੈ, ਟਰਸਟ ਆਪੇ ਸਮਝੇ। ਈਓ ਵਿੰਗ 'ਚ ਸਾਨੂੰ ਤਾਂ ਬੁਲਾਇਆ ਗਿਆ, ਅਸੀਂ ਉੱਥੇ ਜਾ ਕੇ ਪਤਾ ਕੀਤਾ ਈਓ ਵਿੰਗ ਦਾ ਕੀ ਮਤਲਬ ਹੈ। ਉੱਥੇ ਜਾ ਕੇ ਇਹ ਪਤਾ ਲੱਗਿਆ ਵੀ ਈਓ ਵਿੰਗ ਵਾਲੇ ਪੈਸੇ ਦੇ ਲੈਣ ਦੇਣ ਨੂੰ ਬੁਲਾ ਸਕਦੇ ਆ। ਸਾਡਾ ਇਸ ਫਰਮ ਨਾਲ ਸਾਈਨਾ ਟ੍ਰੇਡਰ ਨਾਲ ਕੋਈ ਲੈਣ ਦੇਣ ਨਹੀਂ। ਤੁਸੀਂ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਜਾਣਦੇ ਹੋ? ਕਿਹਨਾਂ ਨੂੰ ਜੀ? ਸਾਈਨਾ ਟ੍ਰੇਡਰ ਵਾਲੇ ਹੋ? ਸਾਈਨਾ ਸਾਡੇ ਪੜੋਸੀ ਹੈ ਜੀ, ਅੱਛਾ ਜੀ। ਸਾਡੇ ਅੱਛੇ ਲਿੰਕ 'ਚ ਸੀ। ਸਾਡੀ ਪਹਿਲਾਂ ਮੀਟਿੰਗ ਹੋਈ 26 ਜਨਵਰੀ ਨੂੰ, ਬੈਠ ਕੇ ਸਾਡੇ ਬਾਜ਼ਾਰ ਦੀ ਮੀਟਿੰਗ ਹੋਈ, ਸਾਡੀ ਐਸੋਸੀਏਸ਼ਨ ਦੀ ਮੀਟਿੰਗ ਹੋਈ। ਅੱਛਾ, ਤੁਹਾਡੇ ਐਸੋਸੀਏਸ਼ਨ ਦੇ ਮੈਂਬਰ ਹੈ? ਹਾਂਜੀ। ਅੱਛਾ ਜੀ। ਸੀਗੇ। ਹੁਣ ਐਸੋਸੀਏਸ਼ਨ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਬਾਹਰ ਕੱਢਤਾ। ਅੱਛਾ, ਕਦੋਂ ਤੋਂ? ਕੁਛ 15 ਦਿਨ ਪਹਿਲਾਂ। ਅੱਛਾ। ਸਾਡੀ ਮੀਟਿੰਗ ਆਪਸ 'ਚ ਬੈਠ ਕੇ ਹੋਈ ਵੀ ਕਰੋਨਾ ਕਾਲ ਹੈ, ਕੋਈ ਮਾਲ ਗਲਤ ਨਾ ਵੇਚੇ, ਜਿਹੜੇ ਵੇਚਦੇ ਆ ਉਹ ਬੰਦ ਕਰ ਦਿਓ। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਇੱਕ ਹੋਰ ਜਗ੍ਹਾ ਵੀ ਪੰਗਾ ਪਿਆ ਰਾਹੋਂ। ਅਸੀਂ 3 ਜਣੇ ਨਾਲ ਗਏ, ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਜੀਜਾ ਜੀ ਰਕੇਸ਼ ਗੋਇਲ ਜੀ ਹੈ, ਉਹ ਵੀ ਨਾਲ ਗਏ। ਉੱਥੇ ਸੁਲਟਾ ਕੇ ਆਏ ਜੋ ਵੀ ਉੱਥੇ ਸੁਲਟਿਆ। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਇਹ ਮੰਦਿਰ ਦਾ ਪੰਗਾ ਰਿਹਾ। ਮੰਦਿਰ ਦੇ ਪੰਗੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਅਸੀਂ ਕੋਈ ਕੰਪਲੇਂਟ ਪੁਲਿਸ ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ। ਸਾਡਾ ਸਿਰਫ ਮੰਦਿਰ ਤੱਕ ਮਤਲਬ ਸੀ, ਅਸੀਂ ਮੰਦਿਰ ਨੂੰ ਕੰਪਲੇਂਟ ਕਰਤੀ। ਲੇਕਿਨ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਸਾਨੂੰ ਈਓ ਵਿੰਗ 'ਚ ਬੁਲਾਇਆ। ਈਓ ਵਿੰਗ 'ਚ ਜਾ ਕੇ ਪਤਾ ਲੱਗਿਆ ਵੀ ਇਹ ਸਿਰਫ ਪ੍ਰੈਸ਼ਰਾਈਜ਼ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਕੰਪਲੇਂਟ ਵਾਪਸ ਲੈ ਲਓ ਆਪਣੀ। ਅਸੀਂ ਪੁਲਿਸ 'ਚ ਕੋਈ ਕੰਪਲੇਂਟ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ, ਅਸੀਂ ਤਾਂ ਮੰਦਿਰ ਵਾਲਿਆਂ ਨੂੰ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਹੁਣ ਮੰਦਿਰ ਵਾਲੇ ਜਾਣਨ ਇਹ ਜਾਣਨ। ਲੇਕਿਨ ਇੱਕ ਗੱਲ ਸਾਫ਼ ਹੈ ਵੀ ਉਹ ਟੀਨ ਜਿਹੜੇ ਹੈ ਅਮੂਲ ਦੇ ਟੀਨ, ਸਾਨੂੰ ਉੱਥੇ ਪੁੱਛਿਆ ਗਿਆ ਜੀ ਤੁਸੀਂ ਸੈਂਪਲ ਚੈੱਕ ਕਰਾਇਆ? ਸੈਂਪਲ ਤਾਂ ਚੈੱਕ ਕਰਾਈਏ ਨਾ ਜੀ ਜੇ ਟੀਨ ਓਰੀਜਨਲ ਹੋਣ। ਜਦ ਜਾਲੀ ਮਾਰਕਾ ਹੀ ਲੱਗਿਆ ਹੋਇਆ, ਜਾਲੀ ਮਾਰਕਾ ਲੱਗਿਆ। ਸਾਡੀ ਆਪਸ 'ਚ ਮੀਟਿੰਗ ਹੋਈ ਬੈਠ ਕੇ, ਉੱਥੇ ਵੀ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਗਲਤੀ ਮੰਨੀ ਵੀ ਅਸੀਂ ਗਲਤੀ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਅੱਛਾ, ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਮੰਨੀ? ਹਾਂਜੀ। ਅੱਛਾ। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਸਾਰੀ ਐਸੋਸੀਏਸ਼ਨ ਦੇ ਤਕਰੀਬਨ 10 ਮੈਂਬਰ ਹੈ, ਉਹਨਾਂ 'ਚੋਂ 8 ਬੰਦਿਆਂ ਨੇ 9 ਬੰਦਿਆਂ ਨੇ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਸਾਈਨ ਕੀਤੇ। ਬਾਰ-ਬਾਰ ਸਮਝਾਉਣ 'ਤੇ ਵੀ ਸਾਈਨਾ ਟ੍ਰੇਡਰ ਦਾ ਹੈ, ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਪਹਿਲਾਂ ਵੀ ਐਸੋਸੀਏਸ਼ਨ ਵੱਲੋਂ ਮਾਫੀ ਮੰਗੀ ਹੈ। ਐਸੋਸੀਏਸ਼ਨ ਤੋਂ
ਇਸੇ ਮਾਮਲੇ 'ਚ ਇਸੇ ਮਾਮਲੇ 'ਚ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਕਿਸੇ ਤੇ ਗਲਤ, ਜਿੱਦਾਂ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਯੂਵਿੰਗ 'ਚ ਸਾਡੇ ਤੇ ਕੰਪਲੇਂਟ ਕੀਤੀ ਹੈ, ਜੀ ਇਦਾਂ ਹੀ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਹਰਕੇਸ਼ ਮਿੱਤਲ ਜੀ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਗਲਤ ਕੰਪਲੇਂਟ ਕੀਤੀ ਸੀ 3 ਨੰਬਰ ਡਿਵੀਜ਼ਨ 'ਚ। ਅੱਛਾ ਜੀ ਉੱਥੇ ਇਹਨਾਂ ਨੇ, ਅਸੀਂ ਸਾਰੀ ਮੀਟਿੰਗ ਬੈਠੀ ਦੁਆਰ ਤੋਂ, ਉੱਥੇ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਲਿਖਤ ਮਾਫੀ ਮੰਗੀ। ਇਹ ਹੈਗੀ ਹੈ 15/3/2021 ਹਾਂਜੀ ਅਸੀਂ ਦੇਖ ਰਹੇ ਹਾਂ। ਹਾਂਜੀ ਤੇ ਦੂਜੇ ਪੇਜ ਤੇ ਵੀ ਹੈਗਾ ਇਹ ਜਿਹੜਾ ਮਾਮਲਾ ਮੰਦਰ 'ਚ ਦਰਜ ਹੋਇਆ ਸੀ, ਮੰਦਰ ਵਾਲਾ ਮਾਮਲਾ ਹੈ, ਉਹ 5/3 ਦਾ ਹੈ। ਅੱਛਾ ਜੀ ਤੇ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਜੀ 15/3 ਨੂੰ ਜੀ ਇਹ ਕੰਪਲੇਂਟ ਕੀਤੀ ਸੀ ਤੇ 15/3 ਨੂੰ ਫਿਰ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਐਸੋਸੀਏਸ਼ਨ 'ਚ ਮਾਫੀ ਮੰਗੀ ਵੀ ਅਸੀਂ ਗਲਤ ਕੰਪਲੇਂਟ ਕੀਤੀ ਹੈ ਅੱਛਾ ਜੀ ਤੇ ਅਸੀਂ ਹਾਊਸ 'ਚ ਬੈਠ ਕੇ ਮਾਫੀ ਮੰਗਦੇ ਹਾਂ। Okay ਜੀ। ਉਹ ਲਿਖਤ ਹੈ। ਅੱਛਾ ਜੀ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਅੰਦਰ ਵਾਲੇ ਮਾਮਲੇ 'ਚ ਵੀ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਐਸੋਸੀਏਸ਼ਨ 'ਚ ਮਾਫੀ ਮੰਗੀ। ਬੰਦਰ ਵਾਲੇ ਮਾਮਲੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਦਾਂ ਜੀ ਸਾਰੀ ਐਸੋਸੀਏਸ਼ਨ ਨੇ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਫੇਰ ਸਮਝਾਇਆ, ਫਿਰ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਕਿਤੇ ਗੜਬੜੀ ਪਾਈ ਗਈ। ਉਸ ਵੇਲੇ ਫਿਰ ਮੀਟਿੰਗ ਬੈਠੀ ਤੇ ਮੀਟਿੰਗ ਬੈਠ ਕੇ ਅਖੀਰ ਇਹ ਪਾਸ ਹੋਇਆ ਵੀ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਨਹੀਂ ਹਟਣਾ ਤੇ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਐਸੋਸੀਏਸ਼ਨ 'ਚੋਂ ਬਾਹਰ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਜਾਵੇ। ਜੀ ਉਹਦੇ ਤੇ ਆ ਐਸੋਸੀਏਸ਼ਨ ਤੇ 8-9 ਬੰਦਿਆਂ ਦੇ ਸਾਈਨ ਨੇ, ਫੋਨ ਨੰਬਰ ਸਭ ਦੇ ਲਿਖੇ ਹੋਏ ਆ। ਜੀ ਬਿਲਕੁਲ ਠੀਕ ਹੈ। ਜਦੋਂ ਮਰਜ਼ੀ ਤੁਸੀਂ ਜਾ ਕੇ ਕਨਫਰਮ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ। ਮਤਲਬ ਤੁਹਾਡੀ ਐਸੋਸੀਏਸ਼ਨ ਦਾ ਨਾਮ ਕੀ ਹੈ, ਦਿਖਾਈਓ। ਲੁਧਿਆਣਾ ਦੇਸੀ ਘੀ ਅੱਛਾ ਸਾਬਣ ਬਾਜ਼ਾਰ ਲੁਧਿਆਣਾ ਦੇਸੀ ਘੀ ਐਸੋਸੀਏਸ਼ਨ। ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ। ਹਾਂਜੀ। ਮਤਲਬ ਇਸ ਐਸੋਸੀਏਸ਼ਨ ਦੇ ਹੁਣੇ ਮੈਂਬਰ ਸਾਡਾ, ਹਾਂਜੀ, ਸਾਡਾ ਇਹਨਾਂ ਨਾਲ ਆਪਸ ਕੋਈ ਲੰਬਾ ਚੌੜਾ ਕੋਈ ਲੜਾਈ ਨਹੀਂ, ਕੋਈ ਝਗੜਾ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਸਿਰਫ ਅਸੀਂ ਮੰਦਰ ਕੰਪਲੇਂਟ ਜਦੋਂ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਸਮਝਾਇਆ, ਜਦ ਬੈਠ ਕੇ ਮੀਟਿੰਗ ਹੋਈ ਵੀ ਕੋਈ ਗਲਤ ਕੰਮ ਨਹੀਂ ਕਰੇਗਾ, ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਮੀਟਿੰਗ ਹੋਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਇਹ ਜਿਹੜਾ ਮੰਦਰ ਮਾਲ ਗਿਆ ਜੀ ਤੇ ਅਸੀਂ ਸਿਰਫ ਮੰਦਰ ਨੂੰ ਕੰਪਲੇਂਟ ਕੀਤੀ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਆਪਣਾ ਦੇਖੋ। ਜੀ ਹੁਣ ਪੁਲਿਸ ਵਾਲੇ ਜਾਂ ਹੋਰ ਕੋਈ ਮਹਿਕਮਾ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਪੁੱਛਦਾ ਹੈ ਜੀ ਸੈਂਪਲ ਨਹੀਂ ਚੈੱਕ ਕਰਾਇਆ। ਸਰ ਸੈਂਪਲ ਤਾਂ ਓਰੀਜਨਲ ਚੀਜ਼ ਦਾ ਚੈੱਕ ਹੋਏਗਾ, ਬਿਲਕੁਲ ਠੀਕ ਹੈ। ਜਦ ਕਿ ਉਹਦੀ ਬਾਡੀ, ਉਹਦੀ ਟੀ ਨਹੀਂ ਭਰਿਆ ਘਰ। ਬਾਹਰੋਂ ਹਾਂ ਹੀ ਪਤਾ ਲੱਗ ਗਿਆ। ਹਾਂਜੀ, ਬਾਹਰੋਂ ਪਤਾ ਲੱਗਦਾ। ਠੀਕ ਹੈ ਠੀਕ ਹੈ, ਚਲੋ ਜੇ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਭੇਜੇ ਆ ਤਾਂ ਉਹਦੇ ਬਿੱਲ ਵੀ ਹੋਣਗੇ, ਜੀ ਪਰਚੇਜ ਬਿੱਲ ਵੀ ਹੋਣਗੇ। ਅਮੂਲ ਚੋਂ ਤਾਂ ਇੱਕ ਟੀਨ ਵੀ ਬਿਨਾਂ ਬਿੱਲ ਤੋਂ ਨਹੀਂ ਨਿਕਲਦਾ, ਅਮੂਲ ਕੰਪਨੀ ਚੋਂ। ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ। ਸੋ ਬੇਸਿਕਲੀ ਜਿਵੇਂ ਤੁਸੀਂ ਇਸ ਸਾਰੇ ਮਾਮਲੇ ਦੀ ਨੌਲੇਜ ਅਮੂਲ ਕੰਪਨੀ ਨੂੰ ਵੀ ਦਿੱਤੀ ਸਰ ਅਸੀਂ ਐਸੋਸੀਏਸ਼ਨ? ਹੋ ਸਕਦਾ ਪੁਲਿਸ ਵਾਲਿਆਂ ਨੇ ਦਿੱਤੀ ਹੋਵੇ ਜਿੱਥੇ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਇਨਕੁਆਇਰੀ ਚੱਲਦੀ ਹੈ। ਜੀ ਐਸੋਸੀਏਸ਼ਨ ਨੇ ਕੋਈ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਅਮੂਲ ਵਾਲਿਆਂ ਨੂੰ ਤੇ ਕੁਝ ਹੁਣ ਨਹੀਂ। ਜਿਵੇਂ ਤੁਹਾਡੀ ਐਸੋਸੀਏਸ਼ਨ 'ਚ, ਕਿਉਂਕਿ ਤੁਸੀਂ ਤਾਂ ਮੈਂਬਰ ਹੋ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਤੁਸੀਂ ਇਹ ਮੁੱਦਾ ਦੱਸਿਆ ਐਸੋਸੀਏਸ਼ਨ 'ਚ ਕਿ ਇਦਾਂ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਸਾਡੇ ਅਗੇਂਸਟ ਕੀਤੀ ਹੈ? ਐਸੋਸੀਏਸ਼ਨ 'ਚ ਬੈਠ ਕੇ ਮੀਟਿੰਗ ਹੋਈ ਜੀ, ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਬੁਲਾਇਆ, ਇਹ ਨਹੀਂ ਆਏ। ਫਿਰ ਐਸੋਸੀਏਸ਼ਨ ਨੇ ਫੈਸਲਾ ਲਿਆ ਵੀ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਮੈਂਬਰ ਨਹੀਂ ਰੱਖਣਾ ਸੀ, ਓਕੇ ਕਿਉਂਕਿ ਇਹਦੇ ਨਾਲ ਸਾਰੀ ਐਸੋਸੀਏਸ਼ਨ ਨੂੰ ਫਰਕ ਪੈਂਦਾ। ਠੀਕ ਹੈ। ਤੋ ਹੁਣ ਜਿਵੇਂ ਤੁਸੀਂ ਸਾਰੀ ਐਸੋਸੀਏਸ਼ਨ ਇੱਕ ਪਾਸੇ ਹੋ, ਚਲੋ ਮੰਦਰ ਤਾਂ ਜੋ ਇਹਨਾਂ ਤੇ ਐਕਸ਼ਨ ਲਏਗਾ ਜਾਂ ਜੋ ਵੀ ਗੱਲ ਕਰੇਗਾ, ਕਿ ਪਰ ਜਿਵੇਂ ਤੁਸੀਂ ਵੀ ਤਾਂ ਐਸੋਸੀਏਸ਼ਨ ਦੇ ਮੈਂਬਰ ਹੋ, ਠੀਕ ਹੈ, ਤੋ ਐਜ਼ ਏ ਐਸੋਸੀਏਸ਼ਨ ਤੁਸੀਂ ਇਹਨਾਂ ਤੇ ਕੋਈ ਕਾਰਵਾਈ ਕਰੋਗੇ? ਮਤਲਬ ਕੋਈ ਕਾਨੂੰਨੀ ਕਾਰਵਾਈ ਵੱਲ ਜਾਓਗੇ? ਕਿਉਂਕਿ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਇੱਕ ਮੈਂਬਰ ਨੂੰ, ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਵੀ, ਲੈਟਸ ਸੇ ਤੁਸੀਂ ਤਾਂ ਕੁਝ ਵੀ ਨਹੀਂ ਕਿਹਾ ਹਰਾਸ ਕਰਨ ਲਈ ਤੁਹਾਨੂੰ, ਜਿੱਦਾਂ ਦਾ ਤੁਸੀਂ ਦੱਸ ਰਹੇ ਹੋ, ਕਿ ਸਾਰੀ ਐਸੋਸੀਏਸ਼ਨ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਅਗੇਂਸਟ ਕੋਈ ਐਕਸ਼ਨ ਲਏਗੀ? ਸਰ ਇਹ ਐਸੋਸੀਏਸ਼ਨ ਦਾ ਮਾਮਲਾ ਹੈ, ਐਸੋਸੀਏਸ਼ਨ ਚਾਹਵੇ ਤਾਂ ਲੈ ਸਕਦੀ ਹੈ, ਲੇਕਿਨ ਇਹ ਸਾਡੇ ਪੜੋਸੀ ਹੈ, ਬਾਜ਼ਾਰ 'ਚ ਬੈਠੇ ਹੈ, ਕੋਈ ਵੀ ਇੰਨਾ ਸਖਤ ਬੰਦਾ ਨਹੀਂ ਹੈ ਜਿਹੜਾ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਐਕਸ਼ਨ ਲੈਣ ਦੀ ਸੋਚਦਾ ਹੈ। ਸਰ ਗੱਲਾਂ ਇਹ ਵੀ ਹੈਗੀਆਂ ਥੋੜੀ ਜੀਆਂ ਕਹੀਆਂ ਜਾਂਦੀਆਂ ਕਿ ਲੁਧਿਆਣਾ ਸ਼ਹਿਰ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਚਲੋ ਮੰਦਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਤੁਸੀਂ ਹੁਣੇ ਗੱਲਬਾਤ 'ਚ ਦੱਸਤਾ ਕਿ ਇਸ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਵੀ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਕੇਸ ਹੋਇਆ, ਇਹਨਾਂ ਬਾਰੇ ਇੱਦਾਂ ਦੀ ਗੱਲਾਂ ਬਾਰ-ਬਾਰ ਕੀਤੀਆਂ ਜਾਂਦੀਆਂ ਕਿ ਇਹ ਕੰਮ ਹੀ ਬੇਸਿਕਲੀ ਸ਼ਾਇਦ ਨਕਲੀ ਦੇਸੀ ਘਿਓ ਦਾ ਕਰਦੇ ਹੈ, ਤੇ ਲੁਧਿਆਣੇ ਸ਼ਹਿਰ 'ਚ ਇੰਨਾ ਨਕਲੀ ਦੇਸੀ ਘਿਓ ਦਾ ਕੰਮ ਹੋ ਰਿਹਾ ਕਿ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕੋਈ ਡਰ ਨਹੀਂ ਹੈਗਾ, ਫੜੇ ਹੀ ਨਹੀਂ ਜਾਂਦੇ? ਅਸੀਂ ਸਰ ਜਦੋਂ ਇਸ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਹੋਇਆ ਅਸੀਂ ਗਏ ਸਾਰੇ, ਅਸੀਂ ਫੈਸਲਾ ਕਰਾ ਕੇ ਆਏ ਤੇ ਜਿਸ ਕੰਪਨੀ ਦਾ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਮਾਲ ਵੇਚਿਆ ਸੀ ਉਸ ਕੰਪਨੀ ਨੇ ਉਸ ਗਾਹਕ ਤੋਂ ਕਨਫਰਮ ਕੀਤਾ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਇੰਨੇ ਪੈਸੇ ਲਏ। ਉਸ ਪਾਰਟੀ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਦੱਸਿਆ ਵੀ ਹਾਂਜੀ ਲਏ। ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਉਸ ਪਾਰਟੀ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਸਾਈਨਾਥ ਨੇ ਭੇਜਿਆ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਬੁਲਾਇਆ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਇਹ ਕੀਤਾ, ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਜੀ ਸਾਨੂੰ ਫਸਾਇਆ ਗਿਆ ਵਾ। ਲੇਕਿਨ ਫਸਾਇਆ ਗਿਆ ਤਾਂ ਜਦ ਮਾਲ ਗਲਤ ਸੀ ਤਾਂ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਪੈਸੇ ਦਿੱਤੇ। ਜਿਹੜੇ ਮੈਂਬਰ ਹੈ ਐਸੋਸੀਏਸ਼ਨ ਦੇ ਨਾਲ ਗਏ ਸੀ ਫੈਸਲਾ ਕਰਾਉਣ, ਉਹਨਾਂ ਤੋਂ ਪੁੱਛਿਆ ਗਿਆ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਵੀ ਕਿਹਾ ਵੀ ਅਸੀਂ ਇੰਨੇ ਪੈਸੇ ਦਵਾਏ। 3 ਜਗ੍ਹਾ, ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ। ਬਨਾਰਸੀ ਦਾ ਸਮਰਨਾ, ਸ਼ਾਮਲਾਲ, ਨਿਰਮਲ ਕੁਮਾਰ, ਸੁਰਿੰਦਰ ਕੁਮਾਰ ਜੋਗਿੰਦਰ ਦਾ ਮੈਂ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਮੈਂ ਗਿਆ ਨਾਲ। ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ। ਰਕੇਸ਼ ਗੋਇਲ ਕਰਿਆਨਾ ਸਟੋਰ ਹੈ ਗਿੱਲ ਰੋਡ, ਉਹ ਗਏ ਨਾਲ। ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ। ਅਸੀਂ ਜਾ ਕੇ ਫੈਸਲਾ ਕਰਾ ਕੇ ਆਏ ਤੇ ਜਿਸ ਕੰਪਨੀ ਦਾ ਮਾਲ ਸੀ ਉਸ ਕੰਪਨੀ ਨੇ ਵੀ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਬੁਲਾਇਆ ਵੀ ਅਸੀਂ ਅੱਜ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਮਾਲ ਨਹੀਂ ਦੇਣਾ ਤੁਹਾਨੂੰ। ਲੇਕਿਨ ਉਸ ਕੰਪਨੀ ਕੋਲ ਫਿਰ ਸਾਡੀ ਐਸੋਸੀਏਸ਼ਨ ਇਕੱਠੀ ਹੋ ਕੇ ਗਈ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਮਾਲ ਦੇ ਰਹੇ ਹੋ। ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਜੀ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਸਾਡੇ ਤੋਂ ਮਾਫੀ ਮੰਗ ਲਈ। ਅੱਛਾ ਜੀ। ਵੀ ਅਸੀਂ ਅੱਗੇ ਤੋਂ ਨਹੀਂ ਕਰਾਂਗੇ ਤੇ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਕਸਮ ਖਾ ਲਈ, ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਮਾਫੀ ਮੰਗ ਲਈ, ਇਸ ਕਰਕੇ ਅਸੀਂ ਇਹਨਾਂ ਨਾਲ ਕੰਮ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ।
ਤੇ ਅਸੀਂ ਸਾਰੇ ਵਾਪਸ ਆ ਗਏ ਜੀ। ਓਕੇ, ਸੋ ਗੱਲਬਾਤ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਇੱਕ ਵਾਰੀ ਫਿਰ ਵਰਿੰਦਰ ਮਿੱਤਲ ਜੀ ਨਾਲ। ਮਿੱਤਲ ਸਾਹਿਬ, ਹੁਣ ਜਿਵੇਂ ਆ ਸਾਰਾ ਕੁਝ ਹੋਇਆ ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੇ ਟਰਸਟੀਆਂ ਨੂੰ, ਬਾਕੀ ਮੰਦਿਰ ਦੇ ਨੂੰ ਦੱਸਿਆ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਇਸ ਮਾਮਲੇ 'ਚ ਤੁਹਾਡਾ ਕੋਈ ਸਾਥ ਦੇ ਰਹੇ ਹੋ? ਸਰ ਈਓ ਦੇ ਮਾਮਲੇ 'ਚ ਸਾਰੇ ਕਹਿੰਦੇ ਗਲਤ, ਅਸੀਂ ਕੋਈ ਉਹਨੇ ਪੇਮੈਂਟ ਨਹੀਂ ਕਰਨੀ। ਅੱਛਾ ਜੀ। ਜਿੰਨੇ ਕਰ ਕੇਸ ਸੋਲਵ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ ਜੀ। ਅਸੀਂ ਕੋਈ ਪੇਮੈਂਟ ਨਹੀਂ ਕਰਾਂਗੇ। ਅੱਛਾ ਜੀ। ਇਹ ਬੜੀ ਛੋਟੀ ਜਿਹੀ ਗੱਲ ਹੈ ਭਾਈ ਸਾਹਿਬ। ਮੇਨ ਮੁੱਦਾ ਜਿਹੜਾ ਮੈਨੂੰ ਨਜ਼ਰ ਆਉਂਦਾ ਹੈ ਜੀ। ਕਿ ਇਸ ਵੇਲੇ ਘਿਓ ਜਾਂ ਫੂਡ ਪ੍ਰੋਡਕਟਸ ਹੈ ਜਾਲੀ ਵੇਚਦੇ ਹੈ, ਜੀ। ਉਹ ਇੱਕ ਪਾਪ ਹੀ ਹੈ। ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਸਾਰਿਆਂ ਤੇ ਸਖਤ ਤੋਂ ਸਖਤ ਸਜ਼ਾ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ। ਜਿਹੜੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਮਦਦ ਕਰਦੇ ਹੈ, ਜੀ। ਚਾਹੇ ਕਿਤੇ ਪਰਚੇਜ਼ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਹੈ, ਚਾਹੇ ਕੋਈ ਛੋਟੇ ਦੁਕਾਨਦਾਰ ਹੈ, ਚਾਹੇ ਕੋਈ ਸਾਡੇ ਵਰਗੇ ਕੋਈ ਟਰਸਟੀ ਜਾਂ ਮੰਦਰ ਵਾਲੇ ਹੈ, ਉਹ ਸਾਰਿਆਂ ਤੇ ਸਖਤ ਸਜ਼ਾ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ। ਹੁਣ ਸਰ ਇੱਕ ਪਾਸੇ ਸਮਝ ਲਓ ਮਾਂ ਔਰ ਮਾਂ ਦੇ ਭਗਤ ਹੈ ਇਸ ਕੇਸ 'ਚ, ਤਾਂ ਇੱਕ ਪਾਸੇ ਜਿਹੜਾ ਜ਼ੁਲਮ ਹੈ। ਹੋ ਸਕਦਾ ਕੁਝ ਲੋਕ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਸਾਥ ਦੇਣ, ਪਰ ਮੈਨੂੰ ਨਹੀਂ ਲੱਗਦਾ ਮਾਂ ਔਰ ਭਗਤਾਂ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਭਾਵਨਾ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਬਖਸ਼ੂਗੀ। ਸੈਕੰਡਲੀ, ਹੁਣ ਨਵੇਂ ਪੁਲਿਸ ਕਮਿਸ਼ਨਰ ਸਾਹਿਬ ਆਏ ਹੈ, ਇਹਨਾਂ ਬਾਰੇ ਸਭ ਤੋਂ ਇਹੋ ਸੁਣਿਆ ਹੈ ਕਿ ਬਹੁਤ ਸਖਤ ਆਫਿਸਰ ਹੈ। ਮੈਂ ਤਾਂ ਪੁਲਿਸ ਕਮਿਸ਼ਨਰ ਸਾਹਿਬ ਨੂੰ ਰਿਕੁਐਸਟ ਕਰਾਂਗਾ, ਨਾਲ ਹੀ ਦੀਪਕ ਪਾਰਕ ਜੀ ਦੇ ਸਾਰੀ ਬਹੁਤ ਸਾਰਾ ਸ਼ਹਿਰ ਹੁਣ ਇੱਜ਼ਤ ਕਰਦੇ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਰਿਕੁਐਸਟ ਕਰਾਂਗਾ ਕਿ ਮੰਦਰ ਦੇ ਮਾਮਲੇ 'ਚ ਇਨਕੁਆਇਰੀ ਜਿਹੜੀ ਰੁਕੀ ਪਈ ਹੈ ਔਰ ਸਾਰੀਆਂ ਦੀਆਂ ਹੋ ਚੁੱਕੀਆਂ ਹੈ ਗਵਾਹੀਆਂ, ਤੇ ਜਲਦੀ ਤੋਂ ਜਲਦੀ ਫੈਸਲਾ ਕਰਕੇ ਦੋਸ਼ੀਆਂ ਦੇ ਅਗੇਂਸਟ FIR ਦਰਜ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ। ਅੱਗੇ ਕੋਰਟ ਹੈ, ਕੋਰਟ ਦੇਖੂਗੀ ਬਰੀਕੀਆਂ 'ਚ ਕੀ ਜ਼ੁਲਮ ਹੈ ਕਿ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਲੇਕਿਨ ਮੈਂ ਆਸ਼ੂ ਸਾਹਿਬ ਨੂੰ ਵੀ ਰਿਕੁਐਸਟ ਕਰਾਂਗਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਫੂਡ ਐਂਡ ਡਿਵੈਲਪਮੈਂਟ ਸਪਲਾਈਜ਼ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਡਿਪਾਰਟਮੈਂਟ ਹੈ, ਔਰ ਲੁਧਿਆਣੇ 'ਚ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਬੈਠੇ ਹੋਏ ਗਲਤ ਸਮਾਨ ਨਹੀਂ ਵਿਕਣਾ ਚਾਹੀਦਾ। ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਵੀ ਸਾਰੀਆਂ ਐਸੋਸੀਏਸ਼ਨਾਂ ਦਾ ਕੋਆਪਰੇਟ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ਕਿ ਲੁਧਿਆਣਾ ਸਮਾਰਟ ਸਿਟੀ ਤਾਂ ਹੀ ਉਹ ਬਣੂਗਾ ਐਕਚੁਅਲੀ, ਜੋ ਮਾਲ ਵੀ ਅੱਛਾ ਵਿਕੇਗਾ। ਅਗਰ ਸਾਰੇ NLD ਫੂਡ ਖਾਣਗੇ ਤਾਂ ਕਿੱਦਾਂ ਹੋਊਗਾ? ਸੋ ਆਪਾਂ ਸਰ ਪ੍ਰਾਰਥਨਾ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਾਂ, ਸਭ ਨੂੰ ਰਿਕੁਐਸਟ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਾਂ, ਤੁਸੀਂ ਲੋਕ ਸਾਡਾ ਸਹਿਯੋਗ ਦੇ ਰਹੇ ਹੋ, ਤੁਸੀਂ ਇਹ ਮਾਮਲੇ ਨੂੰ ਹੋਰ ਚੁੱਕੋ ਔਰ ਮਾਂ ਦੇ ਆਸ਼ੀਰਵਾਦ ਨਾਲ ਜਲਦੀ ਤੋਂ ਜਲਦੀ ਖਤਮ ਹੋ ਜਾਏਗਾ। ਜੈ ਮਾਤਾ ਦੀ, ਜੈ ਮਾਤਾ ਦੀ। ਧੰਨਵਾਦ। ਸੋ ਦੋਸਤੋ, ਇਹ ਸੀਗੇ ਸਾਡੇ ਵਰਿੰਦਰ ਮਿੱਤਲ ਜੀ ਔਰ ਜੋਗਿੰਦਰ ਗੁਪਤਾ ਜੀ। ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਦੱਸਿਆ, ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਦੱਸਣ ਦੇ ਹਿਸਾਬ ਨਾਲ ਸਾਡੇ ਪੈਰਾਂ ਥੱਲੋਂ ਜ਼ਮੀਨ ਲੰਘ ਗਈ। ਹੈਰਾਨੀਜਨਕ ਖੁਲਾਸੇ ਹੋਏ, ਜਿੱਥੇ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਕਿਉਂਕਿ ਜਿੱਦਾਂ ਦਾ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਇੰਨਾ ਲੰਬੀ ਦੇਰ ਤੋਂ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਕੰਪਲੇਂਟ ਕੀਤੀ ਹੋਈ ਹੈ, ਉਹ ਕੰਪਲੇਂਟ ਹੱਲ ਨਹੀਂ ਹੋਈ ਹਜੇ ਤੱਕ, ਉਹਦੇ ਤੇ ਕੋਈ FIR ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ ਗਈ। ਪੁਲਿਸ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਤੇ ਜਿਹੜੇ ਸਵਾਲ ਉੱਠ ਰਹੇ ਆ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਕਾਰਵਾਈ ਤੇ ਸਵਾਲ ਉੱਠ ਰਹੇ ਆ। ਉੱਥੇ ਹੀ ਜਿਹੜਾ ਫੂਡ ਐਂਡ ਸਪਲਾਈ ਡਿਪਾਰਟਮੈਂਟ ਤੇ ਸਵਾਲ ਉੱਠ ਰਿਹਾ ਕਿ ਜਿੱਦਾਂ ਜੋਗਿੰਦਰ ਜੀ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਇਸ ਸਾਈਨਾ ਟਰੇਡਰਸ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਆਏ ਦਿਨ ਇੱਦਾਂ ਦਾ ਕੋਈ ਨਾ ਕੋਈ ਕੇਸ ਆਇਆ ਰਹਿੰਦਾ ਹੈ ਨਕਲੀ ਘਿਓ ਸਪਲਾਈ ਕਰਨ ਦਾ, ਔਰ ਇਹ ਸਾਰੀਆਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਉਹ ਪਹਿਲਾਂ ਵੀ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ 2 ਜਗ੍ਹਾ ਫੜੇ ਗਏ ਹੈ, ਐਸੋਸੀਏਸ਼ਨ ਹੀ ਬਚਾ ਕੇ ਲਿਆਈ ਹੈ। ਸੋ ਇਹ ਸਾਰੀ ਚੀਜ਼ਾਂ ਤੋਂ ਇੱਦਾਂ ਦਾ ਲੱਗਦਾ। ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਸਾਨੂੰ ਲੈਟਰ ਵੀ ਦਿਖਾਇਆ ਜਿਹੜਾ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਐਸੋਸੀਏਸ਼ਨ 'ਚ ਕਿਸੇ ਹੋਰ ਮੁੱਦੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮਾਫੀ ਵੀ ਮੰਗੀ ਹੋਈ ਹੈ। ਸੋ ਇਹਦਾ ਮਤਲਬ ਬਹੁਤ ਸਾਰੀਆਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਦੇ ਵੱਲ ਇਸ਼ਾਰਾ ਕੀਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਉਹ ਇਸ਼ਾਰੇ ਦੇ ਪਿੱਛੇ ਕਿਹਦੀ ਸ਼ੈ ਹੈ ਇਹ ਦੇਖਣਾ ਪਏਗਾ ਕਿ ਕੌਣ ਬਾਹੂਬਲੀ ਹੈ ਜਿਹਦੇ ਸ਼ੈ ਦੇ ਉੱਪਰ ਇਹ ਸਾਰਾ ਦਾ ਸਾਰਾ ਜਿਹੜਾ ਨਕਲੀ ਸਮਾਨ ਦਾ, ਅਨਹੈਲਦੀ ਸਮਾਨ, ਜਿੱਦਾਂ ਕਿ ਵਰਿੰਦਰ ਮਿੱਤਲ ਜੀ ਨੇ ਵੀ ਕਿਹਾ, ਅਨਹੈਲਦੀ ਸਮਾਨ ਦਾ ਇੱਕ ਮਾਫੀਆ ਚੱਲ ਰਿਹਾ, ਨੈਕਸਸ ਚੱਲ ਰਿਹਾ ਲੁਧਿਆਣੇ ਸ਼ਹਿਰ 'ਚ। ਉਹ ਇੱਕ ਅਲੱਗ ਚੀਜ਼ ਹੈ, ਉਹਨੂੰ ਫੜਨਾ ਵੀ ਇੱਕ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਡਿਊਟੀ ਬਣਦੀ ਹੈ। ਫੂਡ ਐਂਡ ਸਪਲਾਈ ਡਿਪਾਰਟਮੈਂਟ 'ਤੇ ਕੁਐਸਚਨ ਉੱਠ ਰਿਹਾ, ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ 'ਤੇ ਕੁਐਸਚਨ ਉੱਠ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਔਰ ਅਸੀਂ ਉਮੀਦ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਇਹ ਸਾਰੀ ਦੀ ਸਾਰਾ ਮਾਮਲਾ ਜਿਹੜਾ ਸਾਡੇ ਜਿਹੜੇ ਹਰਮਨ ਪਿਆਰੇ ਜਿਹੜੇ ਨੇਤਾ ਹੈ ਭਾਰਤ ਭੂਸ਼ਣ ਆਸ਼ੂ ਜੀ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਨੋਟਿਸ 'ਚ ਜ਼ਰੂਰ ਆਏਗਾ। ਜਿੱਦਾਂ ਕਿ ਮਿੱਤਲ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਵੀ ਦੱਸਿਆ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਅਪੀਲ ਵੀ ਕੀਤੀ ਹੈ, ਅਤੇ ਉਹ ਕਿਉਂਕਿ ਜਿੱਦਾਂ ਦੀ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਸਾਫ਼ ਛਵੀ ਹੈ ਤੇ ਉਹ ਜ਼ਰੂਰ ਚਾਹਣਗੇ ਕਿ ਇਸ ਸਾਰੇ ਮਾਮਲੇ ਨੂੰ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਐਟਲੀਸਟ ਹੋਮ ਟਾਊਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇੱਦਾਂ ਦੇ ਮਿਲਾਵਟੀ ਸਮਾਨ ਵੇਚਣ ਵਾਲਿਆਂ ਨੂੰ ਕੜੀ ਤੋਂ ਕੜੀ ਸਜ਼ਾ ਮਿਲੇ। ਦੇਖते रहो, बने रहो जनहितैषी। धन्यवाद। यदि आपको हमारी ये वीडियो पसंद आई तो हमारे चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करें। ऐसी और अपडेट्स देखने के लिए बेल आइकॉन ज़रूर दबाएं।